वेलकम बैक एवरीवन। आई एम योगेश फ्रॉम यस अकैडमी। पिछले लास्ट कुछ वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਬ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟਿੰਗ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਈਜ਼ दैट इज ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਊਗਾ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਐਲਨ ਹੈਜ਼ਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ d10 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ। d10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਆ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਐਵਰੇਜ ਡਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ S ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ S ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ SA ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। स्पेसिफिक सरफेस एरिया तो की मतलब हर एक पार्टिकल का कला एरिया लेना है, सरफेस एरिया कंसीडर करना है तो फिर उस सरफेस एरिया ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਐਡ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। जिन्ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगा उन्ना स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी की होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। तो हुण परमेबिलिटी दा कल जिहड़ी आपां इक्वेशन लिखी सोच की लिखिया सीगा भी K इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदा सीगा S दे स्क्वायर दे, यानी कि जिन्ना पार्टिकल दा सरफेस एरिया वो सॉइल दा सरफेस एरिया ज्यादा होगा उन्ना ही मेरी जिहड़ी परमेबिलिटी आ वो घट होगी। क्लियर। नैक्सट जे आपां वाइड रेशो ते देखिए आपां की लिखिया सीगा भी K प्रोपोर्शनल आई सी E क्यूब ओवर 1 प्लस C दे, ਜਾਂ मैं इदा भी लिख सकदा भी K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर क्योंकि E क्यूब का फैक्टर ऊपर है, सिंगल E का फैक्टर नीचे आप अप्रोक्सीमेटली E स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो यानी कि जे मेरी वाइड रेशो डबल टाइम्स हो जूगी तो मेरी परमेबिलिटी 4 टाइम्स हो जूगी। क्लियर। जे आप इंप्योरिटीज की गल करिए ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੋਇਲ ਮਾਸ ਦੇ ਚੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਇਲ ਮਾਸ ਦੇ ਸਟਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। क्लियर। जिन्नी इंप्योरिटीज ज्यादा होंगी उन्नी परमेबिलिटी की होगी, घट होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन S। इनू जे आपां कंपेयर करिए तो आप एक छोटी जी एग्जांपल लेने तुसी सारे आपां जो बात करते हैं नहाने है ना, आप एक मग नूं छोटे होंदे सब नूं आदत हुंदी है शरारतां करन दी, तो आपां उस मग नूं इदां उल्टा करके रखते हैं बाल्टी दे विच, तो आपां की ध्यान देना उहदे विच पानी एंटर नहीं करता। उस कंडीशन नूं आपां बोलदे हैं एयर लॉक कंडीशन। जे किसी जगह तो एयर नूं निकलण वास्ते रास्ता ना मिले तो उहदे विच कोई भी लिक्विड, कोई भी वाटर, कोई भी चीज़ एंटर नहीं कर सकती। तो सॉइल दे विच की होगा, जदों सॉइल परफेक्टली ड्राई होगी तो उहदे विच एयर लॉक कंडीशन होगी। जिवें जिवें आपां उहदे विच थोड़ा थोड़ा पानी पाते चले जावांगे तो एयर रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। तो जिवें ही एयर लॉक कंडीशन हटूगी वाटर का फ्लो करना की होगा, ईजी होगा। तो यानी कि आपां कह सकते हैं भी जिन्नी मेरी डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा होगी उन्ना वाटर ਨੂੰ फ्लो करना की होगा, ईजी होगा। यानी कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किदे डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ रीजन की है, एयर लॉक कंडीशन। ड्यू टू एयर लॉक कंडीशन वाटर का फ्लो करना की हो जाएगा, टफ होगा जदों सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड होगी ਜਾਂ ड्राई होगी। क्लियर। जिमें जिमें S बढ़ती जाऊगी परमेबिलिटी भी बढ़ती चली जाऊगी। ਇਹਦਾ रीजन भी ध्यान 'ਚ होना चाहिए, एयर लॉक कंडीशन। जे आप यूनिट वेट ऑफ वाटर की गल करिए तो कल आप की लिखा सीगा भी परमेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही सी किहदे,
यूनिट वेट ऑफ वाटर दे। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਯੂਨਿਟ weight ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਟਰ ਦੀ weight ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ weight ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਯੂਨਿਟ weight ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਨੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਾੜਾਪਣ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤਾਂ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ K ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਊਗਾ ਕਿਹਦੇ, ਮਿਊ ਦੇ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ, ਯੂਨਿਟ weight ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਇਲ ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਚੋਂ ਯੂਨਿਟ weight ਐਂਡ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ K ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਗਾਮਾ ਵਾਟਰ ਅਪੋਨ ਮਿਊ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ K ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, K ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਮਿਊ ਅਪੋਨ ਗਾਮਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਸ ਚ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀ, ਗਾਮਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਤੇ ਮਿਊ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਮਾ ਵਾਟਰ ਤੇ ਮਿਊ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਸ ਚ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ। ਕਿ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ। ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੀਵੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ permeability in stratified soils। stratified ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? stratified ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ in layers। ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਸੋਇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਅਰਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੋਇਲ ਮਾਸ ਇਨ ਲੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ stratified ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਇਲ ਦਾ ਲੇਅਰਸ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਲੇਅਰਸ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ permeability of stratified soils ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੋਇਲ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੋਇਲ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸੋਇਲ 'ਚ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਲੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਫਲੋ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫਲੋ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫਲੋ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫਲੋ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫਲੋ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫਲੋ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਫਲੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੋਇਲ ਬੈਡਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਸੋਇਲ ਬੈਡ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 ਤਿੰਨ ਸੋਇਲ ਬੈਡਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਬੈਡਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ, ਜੇ ਵਾਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫਲੋ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਜੇ ਵਾਟਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦ ਬੈਡਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਫਲੋ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਲੋ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਤਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਨੂੰ ਫਲੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਔਰ ਫਲੋ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਬੈਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਸੋਇਲ ਬੈਡਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਫਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਲੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਡਿਸਚਾਰਜ Q ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ Q1 Q2 Q3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ डिस्चार्ज टोटल कादे बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन, जिन्ने भी बैड्स अपन गिवन होंगे। सैकेंड थिंग इधरों जो वाटर इस पासे नूं फ्लो करना शुरू किया तो इधरों वाटर का जिन्ना हैड डिफरेंस पहले बैड के लिए है उन्ना ही बैड हैड डिफरेंस तीसरे बैड के लिए है, यानी कि सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ अपस्ट्रीम ते डाउनस्ट्रीम एंड सेम है हरेक बैड के लिए। फिर तो रिपीट कर रहे हैं, हरेक बैड के लिए अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड की ने सेम ने। जे दोने एंड्स सेम ने तो आप कह सकते हैं भी जिहड़ा मेरा वाटर फ्लो करूगा उहदे लई हैड डिफरेंस भी की होगा सेम होगा। तो यानी कि मैं इत्थों ये कह सकदा भी मेरा जिहड़ा हैड डिफरेंस है वो तिन्नां दे लई की होगा बराबर होगा, इक्वल होगा। सो ऑन जिन्ने भी बैड्स होण सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ मेरा हैड डिफरेंस की होगा बराबर होगा। तो हुण जे मैं इन्हां दा इक्विवेलेंट कढना होवे, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी कढनी होवे जां क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो टू बी प्रिसाइज मैं इक्विवेलेंट दी थां ते के हॉरिजॉन्टल लिख रहा है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है इत्थे के हॉरिजॉन्टल ਦਾ ਕੀ मतलब है भी जे मैं इस सारे स्ट्रैटिफाइड सॉइल ਨੂੰ हटा के एक अलग सॉइल ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ प्लेस करनी होवे ਤਾਂ उस सॉइल ਦੀ परमेबिलिटी कितनी होनी चाहिए है। जे मैं इस लेयर्स वाली सॉइल ਨੂੰ हटा के ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ कोई एक नवी सॉइल प्लेस करनी होवे ਤਾਂ ਉਹ सॉइल ਦੀ परमेबिलिटी कितनी होनी चाहिए है। क्लीयर? ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ K ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, K1H1 plus K2H2 plus K3H3 so on divided by H1 plus H2 plus H। here H1 H2 H3 की इंडिकेट कर रहे हैं, H1 H2 H3 इन्हां ਦੀਆਂ थिकनेसेस ने भी केड़ी लेयर कितनी थिक है उस थिकनेस ਨੂੰ इंडिकेट कर रहे हैं। H1 H2 H3 H की है अवेलेबल हैड है हर एक सॉइल ਦੇ ਲਈ हर एक सॉइल बेड ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। इन केस द फ्लो इज वर्टिकल, ਹੁਣ मैं इस फ्लो की गल कर रहा हूं, वर्टिकल फ्लो की गल कर रहे हैं। वर्टिकल फ्लो तो की मतलब हो गया, आइदर आप ये कह सकते हैं भी फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन्स और आप ये कह सकते हैं भी फ्लो की है वर्टिकल है अपनी इस डायग्राम दे विच। तो जे मैं वर्टिकल फ्लो की गल करा इनू मैं KV नाल इंडिकेट कर लेना तो ये केस की होगा सारे का सारा डिस्चार्ज हुण उत्तों एंटर करूगा तो आप ये कह सकते हैं भी Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। जिन्ना भी डिस्चार्ज इत्थों एंटर करूगा सारा फर्स्ट लेयर च जाएगा, फिर सैकेंड च, फिर थर्ड च, सारे का सारा फ्लो एज सच नीचे तक चलता चला जाएगा। सिमिलरली जे मैं हैड लॉस की गल करा H तो हम जो वाटर उपरों नीचे नूं जाएगा तो इस सॉइल दे लई अवेलेबल हैड कुछ होर होएगा, इहदे लई कुछ होर, इहदे लई कुछ होर, सारे दे अलग अलग होएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल अवेलेबल हैड कितना होगा H1 प्लस H2 प्लस H3 सो ऑन। क्लियर? तो इन दिस केस ਆਪਾਂ KV किमें कैलकुलेट करते हैं, KV मतलब वर्टिकल कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ਆਪਾਂ किमें कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल H की इंडिकेट कर रहे हैं H1 प्लस H2 प्लस H3 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ H1 प्लस H2 प्लस H3 सो ऑन जिन्नियां भी अपनी हाइट्स होणगियां H ओवर H1 ओवर K1 प्लस H2 ओवर K2 प्लस H3 ओवर K3। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ वर्टिकल फ्लो के केस कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कैलकुलेट होगा। ਇਹਦੇ केस च अपना
ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫਲੋ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਇਲਸ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਰਟੀਕਲ ਫਲੋ ਦਾ ਕੇਸ, ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸੋਇਲ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਟਰ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸੋਇਲ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਫਲੋ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ KH ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ KV ਨਾਲੋਂ। KH ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ KV ਨਾਲੋਂ। ਕਲੀਅਰ? ਐਕਚੁਅਲ ਫਲੋ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਸੋਇਲ ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫਲੋ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਫਲੋ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਫॉर ਬੋਥ ਫਲੋਜ਼ ਕੰਬਾਈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫਲੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਟੀਕਲ ਫਲੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ K horizontal into K vertical। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਫਲੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, horizontal coefficient of permeability multiplied by vertical coefficient of permeability। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ, horizontal flow ਕਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਫਲੋ ਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, K1H1 K2H2 K3H3 ਸੋ ਔਨ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਟੀਕਲ ਫਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਟੂ ਦ ਬੈਡਿੰਗ ਪਲੇਨਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਰਟੀਕਲ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਥਰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫਲੋ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਸ ਸੱਚ ਹਰੇਕ ਲੇਅਰ ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਰਟੀਕਲ ਫਲੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੇ ਹੈਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਹੈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਹੈਡਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਟੋਟਲ ਥਿਕਨੈਸ ਸੋਇਲ ਮਾਸ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ H1/K1 H2/K2 H3/K3। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।